नानक चुलियां सुचियां जे भर जाने कोए, सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली न्याम की पढ़या सच ध्यान। पानी चित न धोपई मुख पीतै तिख जाए। पानी पिता जगत का पानी ही सब खाए। पानी चित न धोपई मुख पीतै तिख जाए। पानी पिता जगत का पानी ही सब खाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर बहुत ही प्यार सत्कार सहित जुड़ बैठ पातशाह जी की बाणी सतगुरु जी के सिद्धांत के नाल सांझ पा गुरुदेव जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित हो अते गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी की शहादत नूं याद करदिआं गुरु हजूरी अंदर जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह जी के बाबत गुरु अर्जन साहिब महाराज शहीदां दे सिरताज ने बाणी अंदर कुछ शब्द आखे हैं। सानू सारियां नूं याद हैं। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु अर्जन साहिब महाराज ये दावा करते हैं कि दुनिया के सारे मनुखों नालों जे सब तो कोई श्रेष्ठ है, सब तो कोई वड्डा है, तो वह हैं गुरु नानक साहिब महाराज। हुण गुरु अर्जन साहिब सतगुरु वो हैं जिन्हां ने बाणी में कदी भी पक्ष रख के कोई गल नहीं लिखी ते ना ही पक्ष रख के कोई गल दर्ज होण दित्ती। इथों तक कि जे गुरु नानक साहिब महाराज जी के पुत्रां दे बाबत सत्ता ते बलवंत जी ने यह लिख दिता ना कि पुत्री कौल ना पालियो कर पीरों कन मुरटिए, दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाए छटिए। वो कह सकते सन सत्ता ते बलवंत जी नूं कि देखो गुरु नानक साहिब महाराज जी की शख्सियत कितनी वड्डी है। आपां काहनूं उन्हां दे पुत्रां बारे लिखना है, चलो नहीं कहना मन्निया ते ना सही। ये विचों पंक्तियां कढ दईए कि गुरु नानक साहिब महाराज जी की शख्सियत जिहड़ी है ना इहदे नाल थोड़ी जी डाउन हो जाती है, पर बिल्कुल नहीं। जे सत्ता ते बलवंत जी ने गुरु नानक साहिब महाराज जी के पुत्रां दे बाबत लिखिया ते उन्होंने हूबहू उस तरह ही दर्ज किया। इहो जही निरपक्ष हस्ती के मालक गुरु अर्जन साहिब महाराज जदों गुरु नानक साहिब सतगुरु नूं सब तो वड्डा आखदे ने तां असीं सतगुरु महाराज जी नूं बेनती करके पुछीए कि पातशाह जी दुनिया के सारे व्यक्तियों के नालों गुरु नानक साहिब महाराज वड्डे क्यों हैं? सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज नूं वड्डा क्यों आख्या गया? दुनिया दे विच जदों किसी व्यक्ति नूं वड्डा कहा जाता है ना तो कुछ कारण अवश्य होंदे ने। किसी नूं पैसे करके वड्डा मान लिया जाता है, किसी नूं उम्र करके वड्डा मान लिया जाता है, किसी नूं पदवी करके, किसी नूं ताकत करके। ये कुछ नमूने हैं जिन्हां करके व्यक्ति दुनिया दे विच वड्डा मन्निया जाता है। पातशाह ने आख्या आथ देख निवैं जिस दोए आथ होए तां मुगत सियाणा। गुरुदेव आखदे ने कहंदे पैसे करके बहुत दुनिया जिहड़ी है दूसरे नालों वड्डी मन्नी जाती है, पर गुरु नानक साहिब दौलत करके वड्डे नहीं सन।
इस करके वड्डा नहीं आख्या कि गुरु नानक साहब को पैसा बहुत ज्यादा सी, इस करके भी वड्डा नहीं आख्या गया कि गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी उम्र करके बहुत वड्डे सन, सतगुर नालों वड्डी उम्र के व्यक्ति पहाड़ों दी कंधरां दे विच बैठ के जप तप करते पे सन, उस उम्र करके वड्डा भी नहीं आख्या। इस करके भी वड्डा नहीं आख्या कि गुरु नानक साहब महाराज को कोई दुनियावी बहुत वड्डी पदवी सी, बिल्कुल नहीं। इस करके भी वड्डा नहीं आख्या कि गुरु नानक साहब महाराज कोई करामातां विखाउंदे सन, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई गुरदास जी ने करामात नूं कालख आख्या। भाई गुरदास जी आखदे ने, कहंदे तंत मंत रसायणा करामात कालख लपटाए। करामात नूं पता की आख्या? कालख। जिवें कपड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੰਤ ਤੰਤਰ ਕਰਨੇ, ਮੰਤ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਰਸਾਇਣ। ਰਸਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਵੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਰਸਾਇਣ। ਕਰਾਮਾਤ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਲਖ। ਕਾਲਖ ਲਪਟਾਏ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ। ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, शिवरात्रि का मेला लग्या, सतगुर जोगियां दे कोल गए ने ते वो जिहड़े सिद्ध जोगी हन ना, वो गुरु नानक साहब नूं सवाल करते हैं। कहने सिद्ध पुछण सुन नानका तोहे जग नूं क्या करामात दिखाई। कि ऐ गुरु नानक साहब महाराज सारे पासे तुहाडा नाम पसरिया होया है, जिथे जाओ धन गुरु नानक हो रही है। तैनूं वेखण वास्ते राजे शिवनाथ वर्गे व्यक्ति दूसरे पीरां फकीरां दे इम्तिहान लै रहे ने। पातशाह तेरे जाण तो पहला तेरियां धूमां पईयां हुंदियां ने। गुरु नानक साहब महाराज तुहाडे कोल ऐसी किहड़ी करामात है, कुछ सानू भी दिखाओ। तुसी आकाश दे विच उड़ना जाणदे हो, पानी दे उत्ते तुरना जाणदे हो, जां फिर तुसी अपने शरीर नूं वड्डा छोटा करना जाणदे हो, तुसी भुखे रहना जाणदे हो, किहड़ी करामात है? सिद्ध पुछण सुन नानका। सिद्ध आखदे ने, जोगी पुछदे ने कि ऐ नानक जी सानू दसो तोहे जग नूं क्या करामात दिखाई। कुछ दिखा ले असानू। तेरे को तो बहुत सारिया करामातां होणगियां, बड़ियां योग्यतावां होणगियां, कोई थोड़ी बहुती सानू भी दिखा। कुछ दिखा ले असानू तोहे क्यों ढिल एवें ही लाई। गुरु नानक साहब महाराज सानू करामात विखाउण च ढिल क्यों वरत रहे? कुछ तो दुनिया नूं विखाया होएगा, दुनिया प्रभावित होई फिरदी है, सानू भी कोई करामात विखाओ। ते सतगुर ने अगे जवाब दिता, बाबा आखे नाथ जी। सतगुर आखदे ने, ऐ जोगियो, ऐ नाथ जी ध्यान नाल मेरी गल सुनो। असां ते वेखण जोगी वस्त ना काई। कहते साडे कोल ते विखाउण नूं है ही कुछ नहीं। मेरे कोल कोई करामात नहीं है विखाउण वाली कि मैं तुहानूं आखां भी हुण तुसीं इत्थे हो ते मैं डंडा हिला देवांगा बिना हथ लाया, मैं आख देवांगा ते किसी दे पुत्तर हो जाएगा, मैं कह देवांगा ते किसी दे धी हो जाएगी, मैं कह देवांगा ते कोई मर जाएगा, मैं कह देवांगा ते कोई जी जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असां ते मेरे कोल विखालण जोगी वस्त ना काई, मेरे कोल विखाउण नूं कख भी नहीं है, इहो जिहियां चीज़ां नहीं। ते फिर पता की आखदे ने, कहंदे गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राय। मेरे कोल करामातां नहीं विखाउण नूं, कोई करामात नहीं है विखाउण नूं। मेरे कोल ते इक्को ही चीज़ है, वो है गुरु दी संगत ते बाणी, अकाल पुरख दी बाणी। मेरे कोल ते यही है, मेरे कोल करामातां नहीं हन। इसे करके जदों गुरु अर्जन साहब महाराज ने यह आख्या ना, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक साहब महाराज दुनिया दे विच सब तो वड्डे हन। इस करके वड्डे हन क्योंकि इस कलयुग दे विच जदों सारा समाज कालख विच लिबड़िया पिया है ना,
ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਨ ਡੁੱਬੀ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਸਹੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਦੇ ਦਵੇ, ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਦਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਬਰ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੇ, ਲਾਲਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਪਰਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਉਗਾਹੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਗਲ ਫਾਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਗਿਰਜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜੇ। ਵਰਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵਰਜਿਆ ਨਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਓ, ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਵਰਜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਟਾਇਆ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਜੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਮ ਤੋੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜੇ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੁਜਾਈ ਸਿਲਾ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮੜੀ ਪੁਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਜੜ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਝੂ ਪਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਧਰਮੀ ਬਣੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਾਕੂ ਫੜਾਉਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਲਏਗਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਨਾ ਧੋ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਚੇਤਨਾ ਧੋ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਾ ਲਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾ। ਚੁੜੀਆਂ ਭਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋਈਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਚੁੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੰਭ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਪਾਣੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧੋ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਖ ਪੀਤਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੀਏਗਾ, ਤਿਖ, ਤਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਸ। ਮੁਖ ਪੀਤਾ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੀਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਲੱਥੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਕੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰੋ, ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਘਰ ਦੇਵਨ ਜਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਸਤੀ, ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਸਤੀ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਪ ਕਰ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਪ ਧੋਣਾ ਆ। ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਓ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਦਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੂਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੇ? ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਧਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਔਗੁਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਭਾਗੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਛਕ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਲੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਦਾ 1 ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਰਤੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ? ਐ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਉਂ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਰੋਣ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਕਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਦਲ, ਤੂੰ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਪਲ ਭਰੇਗਾ ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਕੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਚੁਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੁਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖ, ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਠੱਗੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ। ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਆਚਰਣ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ।
सतगुर कहते जिहड़ा व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है ना, उहदे वास्ते चुली पता की है? संतोख। वो लोगों तो पैसे कढ़वाउण दी ना सोचे, वो लोगों तो ये ना आस करे भी कोई ना कोई दा लगे, हाँ जी बाबा जी साडे घर तां दे रोगता नहीं है, बाबा जी बीमार रहीदा है, बाबा जी आखण भी सुखमनी साहब का पाठ कराओ, होवे विधि नाल ते पूरे मन नाल, फिर ठीक होएगा। हुण अगला बंदा कहंदा भी चलो जे दवाई तुसीं दित्ती है दसी है, पाठ भी फिर तुसीं कर दो, तुहानूं वध पता होएगा। जदों कुचलिया होया व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मजबूरियां दा मारिया होया व्यक्ति धार्मिक आगुआं कोल जांदा है ना, वो चीला कौआं वांगू कावां वांगू उहदा मांस नोचदे हन, उसनूं धीरज नहीं दिंदे, मांस नोचण दी करदे ने। पूरे सिख इतिहास दे विच क्योंकि गुरु नानक देखो कितने कमाल दी गल, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा असीं कहने हैं ब्राह्मण सतगुर पातशाह कोल आए भी सतगुर साडे धर्म नूं खतरा है, ते पातशाह ने की आख्या भी किने किहड़ा पाठ कर लो। सवाल आ भी सतगुर ने गुरु तेग बहादुर सतगुर ने उन्होंने धर्म के उत्ते खतरा बनया ते पातशाह ने किहड़ा पाठ करने को आख्या जी। ते मैं ये भी जानकारी वास्ते दस देवां कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 6 गुरु साहिबाना की बाणी है, 10 गुरु पातशाहियां ने, 6 गुरु साहिबाना की बाणी है। ते सब तो अखीर विच जे किसी की बाणी दर्ज हुई है ना तो गुरु तेग बहादुर पातशाह की हुई। इसका मतलब ये कि गुरु तेग बहादुर महाराज के समय सारियां बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तकरीबन मुकम्मल हो चुके सन। हुण तुहानूं मैं सवाल पाउणा सारिआं नूं भी जदों पंडित आए सन सतगुर कोल कि पातशाह जी खतरा बन गया है, सतगुर ने किहड़ी बाणी पढ़न नूं आख्या भी किहड़े 4 शब्द पढ़ो ते तुहाडा दुख दूर हो जाएगा। सतगुर ने की आख्या सी? पातशाह जी ने आख्या सी कि जे वाकई ही तुसीं अपना धर्म बचाउणा चाहते हो ना, तुहानूं सबर ते सिदक की लोड़ है। ये नहीं कि हुण मजलूम आ गए ने, फसिया होया बंदा आ गया ते अपनी शर्तां उहदे अगे सारियां रख दो भी जे ऐ करेगा फिर ऐ, तू मेरे को पाठ करवा, तू मैं तेरा अखंड पाठ कर देना वा, भोग पएगा तो रंग दे वापे मर जाएगा। इस तरह नहीं आखे। सतगुर ने आख्या खड़े होवांगे जुल्म के खिलाफ, तुहाडे वास्ते तां खड़ा होवांगा जे तुसीं नाल खड़े हो। एक बंदा तुहाडी गल पेश करने वास्ते, तुहाडी गल रखने वास्ते और औरंगजेब दे कोल जावे ते जावे वो बंदा जिहड़ा उत्थे जाके विके ना, मैं चलांगा पर शर्त एक है, मैं तुहाडा वो जजमान नहीं हाँ कि करवत आरे थल्ले मेरा सिर दे के ते आप दान दक्षिणा लैके तुरदे बनो। मैं वो ब्राह्मण का जजमान नहीं हाँ, मैं कोई बलि का बकरा थोड़ी हाँ कि मेरा सिर औरंगजेब के अगे कर दो ते आप घर जाके आराम नाल सौ जाओ। मैं तुरांगा तां तुरांगा जे तुसीं नाल तुरोगे। ते ओही कश्मीरी पंडितां दे विचों राम सिंह कश्मीरी चमकौर दी जंग दे विच, उन्हां कश्मीरी पंडितां विचों एक पंडित दा लड़का सी राम सिंह, 3 राम सिंह सन, एक दा नाम सी राम सिंह कश्मीरी। चमकौर दी गढ़ी विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल लड़दा होया वो शहीद होया। गुरु खलोता जदों जिहदे वास्ते गुरु खलोता है ना, वो भी गुरु दे नाल खलोते होण। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए, ये नाल नाल तुरन का मसला है। पातशाह आखदे धार्मिक व्यक्तियां संतोख होवे, गिरही का 7 दान। गृहस्थी व्यक्ति अपने बच्चों बारे, अपने परिवार बारे ना सोचे। गृहस्थी व्यक्ति वंडण की समर्था रखता होवे, दूसरों के दुख दर्द नूं वंडना सिखदा होवे। पातशाह जी आखदे ने राजे चुड़ी न्याम की राजा है, न्याय करे। राजे वास्ते चुड़ी कोई समुद्र, कोई दरिया, कोई नदी, कोई सरोवर का पानी नहीं, न्याय चुड़ी है। न्याय नूं अपने अंदर ग्रहण कर, राजा होने के नाते तेरा मन साफ हो जाएगा। राजे चुड़ी न्याय की पढ़िया सच ध्यान। ते जिहड़ा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है ना, विद्या दे रहा है, ਉਹਦਾ ਇਹ फर्ज है कि हमेशा सच का पल्ला पकड़ी रखे, सच का पल्ला ना छड्डे। सतगुर ने सारे वर्ग नूं, राजे नूं भी, गृहस्थी नूं भी, जोगियां नूं भी, नाथां नूं भी, सब नूं उपदेश कीता। ते गुरुदेव महाराज जी की सब तो वड्डी वडियाई ही ये सी कि गुरुदेव का उपदेश सारियां वास्ते साझा सी, सारियां वास्ते इक्को जिहा, सारियां नूं अपनी अपनी मंजिल तो अगाह लैके जाण वाला, सारियां नूं बराबर रखण वाला। इसे करके गुरु अर्जन साहब ने आख्या, देखो गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है, पर कितने कमाल की गल है, जे कबीर जी की बाणी मिली, रविदास जी की बाणी मिली, तो सतगुर ने यह नहीं आख्या भी ये मेरे बराबर नहीं आ सकते। धर्मी व्यक्ति की यह खूबी है, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ धक्का मार के थले नहीं सुटता, वो बांह दे के उन्होंने अपने बराबर करता है। जिन्ना मैनू आउंदा है, जितना मैं बचिया वा
ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁੜ ਕਾਢਿਆ। ਉਹ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੰਕੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।